कृष्णाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आज भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 6, 7, 8 तीन श्लोक ਅਸੀਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ श्लोक कनेक्टेड है एक दूसरे के नाल। बहुत ही पिछली बार ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ श्लोक डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ एक्चुअली गुरु ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਜੇ भगवान सब तो ਵੱਡੇ है कि ऑफ कोर्स भगवान सब तो ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ भगवान ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, गुरु ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ। गुरु ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ गुरु भी ਸਾਨੂੰ भगवान ਦਾ मैसेज ਦੇ ਰਹੇ, फिर गुरु ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। पिछली बारी ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। आज ਜਿਹੜਾ श्लोक संख्या 6वां श्लोक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्जुन एक्चुअली पहला अध्याय सुनिया। पहले अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पता लगा कि अर्जुन कुछ युद्ध करने वास्ते ना कुछ डाउट्स अपने क्लियर करना चाहता है। अर्जुन के मन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ संशय ने, कुछ काम नहीं करना चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता, राज पाठ ये सब चीज़ां नहीं लेना चाहता, जंगल जाना चाहता है। ये सब चीज़ां अर्जुन के मन च चलदियां। हले भी अर्जुन हारिया नहीं, अर्जुन हले भी अपना जो डाउट्स ने वो क्लियर करता है। जो अज का जो डाउट की है श्लोक संख्या 6 दूजे अध्याय का अर्जुन कह रहे हैं न चैतद विद्मः करतन्नो गरियो यथाव जेम यदि वा न जेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। न चैतद विद्मः कतरन्न गरियो मतलब कि हाँ मैं चलो अनुवाद पढ़दा। श्री प्रभुपाद जी अनुवाद विच लिख रहे हैं कि असी ये भी नहीं जानते कि साडे लई की चंगा है, असी जितीए जां ओ सानू जितन। जेकर असी धृतराष्ट्र दे पुत्रां नू मार दिंदे हां तां सानू जीउण दी लोड़ नहीं, फिर भी ओ जंग दे मैदान विच साडे सामने खलोते हैं। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्णा कि सानू ते यह भी नहीं पता कि अही जितीए यह ज्यादा वधिए या उन्हां नू जितन दईए ये ज्यादा वधिए। और जो बंदा थोड़ा जिहा इनू अर्जुन नू समझना चाहो या अर्जुन की कहना चाहता है, पहला तो अर्जुन कन्फ्यूज है जिहड़ा सानू की पता लगता पिया है। पहले अध्याय तो सानू पता लगता है ते पहले जो दूसरा अध्याय शुरू होया तो दूसरे अध्याय दे विच भगवान ने अर्जुन नू की कहा। मैं पढ़दा एक सेकंड। दूजे अध्याय दे शुरू विच अध्याय 2 श्लोक संख्या 2 दे विच भगवान अर्जुन नू की कह रहे हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् कि अर्जुन मैं तेरे अंदर कश्मल कित्थों आ गया, ये तेरे अंदर जिहड़ी सोच तेरी इन्नी गंदी सोच, तेरी सोच घटिया सोच कित्थों हो गई, किदां ए तू किदां सोच सकदा। अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम कि तू गल्लां अनार्य वर्गियां करदा, तेनू यह गल्लां करना शोभा नहीं दिंदा क्योंकि तू क्षत्रिय है ते तेरा धर्म है लड़ना। क्षत्रिय का मतलब कौन है? क्षत्रिय कौन है जिहड़ा क्षति होने तो बचाए। क्षति मतलब नुकसान, किसी भी वर्ण नू नुकसान ना होने देवे जिहड़ा बंदा उहनू क्षत्रिय कहा जाता। इस करके अर्जुन तू की कर श्लोक संख्या 3 दे विच क्लैब्यम मां समागमा पार्था नैतत्व उपपद्यते कि अर्जुन तू क्लैब्यम मां समागमा पार्थ। क्लैब्यम क्लैब्यम मतलब जिहड़ा तेरा हृदय दे विच तेरे जिहड़े कमजोरी आ गई है कि जिन्हों कहते ना मर्दानगी। भगवान अर्जुन कह रहे कि तू किदां दी गल्लां करदा पे यार, तू बंदा है कि तू जनानी है, लड़दा पे
है ना, आया तू लड़न वास्ते, हुण कहना मैं नहीं लड़ना, ये मतलब है ना ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ क्षत्रिय ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ क्षत्रिय ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਬੀਅਮ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹਲੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਛੋ ਪੈਂਜੇ ਪੈਂਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। फिर अर्जुन ने बोलना शुरू किया कि मैं किद्दां मारदा, अपने गुरुआं नूं किद्दां मारदा, ऐ किद्दां करदा, वो पुराणियां गल्लां। ते हुण अर्जुन की कह रहा है 6वें श्लोक दे विच, अर्जुन पहला कंफ्यूज है खुद, ते हुण अर्जुन भगवान नूं भी शायद यही कह रहा है कि भगवान मैनूं लगदा है कि तुसीं भी कंफ्यूज हो गए। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਲਿਖ ਰਹੇ हैं ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਅਰਜੁਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਰੂਪ ਅੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾ ਯਥਾ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਅੱਜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਜੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਰੂਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜੁਨ क्षत्रिय ਹੈ, ਖੱਤਰੀ क्षत्रिय, ਲੜਨਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਰਜੁਨ ਇੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਭੀਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੁਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ। ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਸਕੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼, ਜੀਵਨ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜੁਨ ਸਰੀਰਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਠ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
मैं मेरे मैनू पता है कि जीवन का लक्ष्य डिवोशन करना है, भक्ति करना है, पर मैं लड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये समझदार है। इस करके ਉਹਦਾ मन ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੇਥ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ, तो मैनू सही गाइडेंस देंगे क्योंकि गुरु ने। और अर्जुन दे गुरु नहीं है, वंदे कृष्ण जगत गुरु, पूरे संसार दे गुरु ने। इस संसार नू ज्ञान देने वाले कौन है? कृष्ण खुद, भगवान खुद ने। ये अर्जुन नू पता है, जिसथों पता लगता है कि अर्जुन सचमुच पुन्न आत्मा से। इस तरह ये निचोड़ निकलता है कि अर्जुन मुक्ति दे बिल्कुल योग सी, कि मुक्ति दे अर्जुन वर्गे बंदियां नू मिलती है। साडे वर्गे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਘਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ। ਰੋਂਦੂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਂਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਰਜੁਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰੋਗੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਰਜੁਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਏਗਾ 7ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਸੋਚ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਡਿਵੋਟੀ, ਅਰਜੁਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਰਜੁਨ ਵਰਗਾ ਬੰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 900 ਸੂਵੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਚੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ,
इदां थोड़ा हुंदा कि सारी उम्र गंदे काम करते हुण तुसीं कहता कि हाय रब्बा मैं की करा। पहला थोड़ा जिहा अपने आप नूं थोड़ा डिवोटी ते बना लो, थोड़ा बंदियां वाला काम ते करो पहला घट्टो घट, फिर बनदा है भगवान दे कोल जाना ते भगवान मैं कहना कि भगवान हुण दसो हुण मैं की करा। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਦ ਤੱਕ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ, ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਦੇ ਕੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। एटलीस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, शिव जी ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ, ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲੋ 2 ਲੱਡੂ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, भगवान साडे को की चाहते हैं, ਉਹ नॉलेज है, प्लस डिवोशन भगवान की सेवा भी है, फिर मुक्ति मिलेगी। अर्जुन अपने भौतिक गुणों तो इलावा ये सारे दैविक गुणों ਵਿੱਚ भी माहिर ਸੀ। कहने का मतलब है कि 6वें श्लोक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ अर्जुन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। विद डिवोशन, क्योंकि अर्जुन डिवोटी सी, भगत सी भगवान कृष्ण ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫालतू ਚ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ अर्जुन की कह रहा है श्लोक संख्या 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। बहुत वधिया ते बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता 2.7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अर्जुन? कह रहा है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन कह रहा है कि मेरा ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? अर्जुन ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜੋਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੋਟੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। पर हूं प्रॉब्लम की आ गई है। अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मतलब कि पहत स्वभाव, कि मेरा स्वभाव की हत्या होगी, हत्या होगी कि हुण मैं वो नहीं सोच पा रहा जो मैनू सोचना चाहिए। क्यों? किदे करके? दोष की है कार्पण्य दोष, कार्पण्य कृपणता आ गई। ये ਉਹੀ कृपणता है ਜਿਹੜੀ भगवान कृष्ण ने दूजे श्लोक ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲੈਬਿयम ਮਾਮ ਸਮਾਗਮਾ ਪਾਠ। ਕਿ अर्जुन ਕਲੈਬਿयम, ਕਲੈਬਿयम मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਬਿयम ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ अर्जुन ਉਸ ਕਲੈਬਿयम ਨੂੰ ਕਾਰਪण्य ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪण्य ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪण्य दोष, कि भगवान मैनू मेरे अंदर कृपणता है ना। फिर अर्जुन की कह रहे हैं पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। पृछामि, पृछामि का मतलब कि हुण मैं तुहानू पुछदा पिया वां, की पुछदा पिया? धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मेरा धर्म की है, मैं अपने धर्म के प्रति सम्मूढ़ हो गया। सम्मूढ़ का मतलब की है? संस्कृत है, संस्कृत में सम्मूढ़, सम्मूढ़ असीं पंजाबी विच ते नहीं समझ सकते। पंजाबी च मतलब की है सम्मूढ़ का मतलब? जदों असीं सही ते गलत की पहचान नहीं कर पाते। मूड़, मूड़ कहते ना मूर्ख नूं, मूर्ख नूं नॉलेज नहीं होती ना, ये सम्मूढ़ है।
पूरी तरह मूर्खता हो गई। चेता, समूढ़ चेता, चेता मतलब पंजाबी सुन के चेता भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा मैं की करा, मैनू कुछ नहीं समझ आ रही। फिर अर्जुन कह रहा है यश्रेयास्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम मतलब कि हुण मैं ਤੁਹਾਡੀ शरण ਵਿੱਚ आ गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਐ ਨਹੀਂ अर्जुन ने कहा कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ मैं लड़ा कि ना लड़ा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ मैं की करा, मैं लड़ा कि ना लड़ा, नहीं अर्जुन अपना डिसीजन नहीं दे रहा ना। अर्जुन ਇਹ ਵੀ नहीं कह रहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता, जे ਤੁਸੀਂ कहोगे तो मैं लड़ पैना ना। अर्जुन ਇਹ भी नहीं कह रहा, अर्जुन कह रहा है यह श्रेया स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यह श्रेया कि जो श्रेयस्कर है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੋ श्रेयस्कर है, जिदे नाल फायदा होए। यह श्रेया स्यान निश्चितम ब्रूहितम, निश्चितम कि जिदे नाल निश्चित रूप च मेरा कल्याण होए, निश्चित रूप दे विच लोकां दा कल्याण होए, तुसीं मैनूं ओह दसो। यही अनुवाद विच प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि हुण मैं अपनी बुद्धि दी कमजोरी कारण, कारपन्य दोष, मेरी बुद्धि हुण मेरा साथ नहीं दे रही, अपना फर्ज भुल गया। धर्म समूढ़ चेता, मेरा धर्म मैनू आग्ञा नहीं दे रहा कि मैं की करा, ये सारा हौसला खो चुका हाँ। अजिही हालत विच मैं तुहानू पुछ रहा हाँ कि जिहड़ा मेरे लिए श्रेष्ठ होवे निश्चित रूप च ओही दसो। हुण मैं तुहाडा शागिर्द हाँ अते तुहाडी शरणी आया हाँ, किरपा करके मैनू उपदेश दिओ। इत्थों भगवत गीता दी शुरुआत है ना। मतलब कि पहला ते अर्जुन आर्गूमेंट्स दे रहा सी, अर्जुन दे आर्गूमेंट्स किहड़े सी, अर्जुन दे आई कि अपने मन कड़ंद आर्गूमेंट्स अर्जुन दे रहे हैं। अर्जुन दे जिहड़े आर्गूमेंट्स है वो विद डिवोशन है ना, धर्म दे आर्गूमेंट्स आ रहे, क्योंकि अर्जुन इंटैलीजेंट है, उन्होंने धर्म की नॉलेज है की करना चाहिए ते की नहीं करना चाहिए। हुण सानू पता है कि धर्म दे 4 पैर ने, 4 स्तंभ ने, 4 पिलर्स ने धर्म दे। पहला सत्यम, दया, किसी क्षमा ते शोचम। सॉरी, सत्य, दया, तपा, शोचम, ये धर्म दे 4 पिलर्स, सत्य, दया, तपा, शोचम। यही अर्जुन लॉजिक दे रहे हैं। सत्य, सत्य की है, शास्त्रां च जो लिखिया तो सत्य है, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਮੈਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਖੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਦਇਆ, ਅਰਜੁਨ ਦਇਆ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अर्जुन पता है कि मैं इन्होंने मार सकना पर मैं नहीं मारना चाहता क्योंकि कुल दियां स्त्रियां उन्हां दा नाश हो जाएगा। कि वर्ण संकर अर्जुन दया करना चाहता है, नहीं मैं मारना चाहता। तपह, अर्जुन कहते मैं तपस्या करने तैयार हाँ, मैं जंगल जाने तैयार हाँ, मैं भीख मांगे कि खा लांगा पर मैं लड़ांगा। और शौचम, शौचम ते यही आ ही रहा है, पिछली बार डिस्कस जड़ा कीता है, गुरु न हत्वा ही महानुभावा। कि अर्जुन कह रहा है कि जेकर असीं गुरु की हत्या कर देंगे तो सारा शोच, शोच मतलब शुद्धता खत्म हो जाएगी, क्योंकि असीं अपने गुरु या अपने रिश्तेदारों की हत्या करने तो बाद जो सानू मिलेगा वो राजपाट ते उन्हां दे खून दे नाल लिबड़िया होना। सोच मैं नहीं मारना, किसी की हत्या नहीं मैं कर सकता। ते अर्जुन ये धर्म दे आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। अर्जुन नूं धर्म की पूरी सेंस है, क्योंकि भगवान का डिवोटी है। जिहड़ा बंदा डिवोटी नहीं है उन्होंने धर्म की सेंस ही नहीं हो सकती। भागवतम च आ रहा ना, यस्यास्ति भक्ति
भगवती यकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा अराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बही। है ना, श्रीमद् भागवतम ਦੇ ਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਚਲੋ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਛੇੜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੱਦ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਵੈ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਭੁੱਖਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦਿव्य ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿव्य ਗੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਅਰਜੁਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੋਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਜੁਨ ਉਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਪਨਯ ਦੋਸ਼ ਪਹਤ ਸੁਭਾਵ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਲਿਖੇ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ ਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ, ਆਖਿਰ ਭੌਤਿਕ ਉਲਝਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕ ਉਲਝਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕ੍ਰਿਪਨ, ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪਨਯ,
कृपन कौन है? जिहड़ा बंदा जीवन दी समस्यावां नूं नहीं समझ। बृहद अरण्यक उपनिषद विच व्याकुल मनुख दा वर्णन इंज कीता है। किहड़ा बंदा जिन्हों व्याकुल बंदा जिहड़ा बंदा टेंशन दे विच, वो कौन है? बड़ा वधिया फेमस श्लोक है, यो व एतद अक्षरम गार्गी अविद्वत अविद्वत वास्माल लोकात प्रैति सकृपना। कंजूस ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕੁੱਤਾ ਸੂਰ मतलब कहने का मतलब है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ। ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਰੁਕ ਬਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। सूर सारा दिन खांदे पींदे रहंदे ने ना, सूर अपनी वोटी नूं कहंदा है, इशारे करदा है, तू बड़ी सोहनी है, तेरे न्याणे बड़े सोहने ने, करदे की ने कख नहीं, सारा दिन गंद च बैठे रहंदे ने। जां इहनूं तुसीं रैट रेस भी कह सकदे हो, सवेरे निकले अपनी खुड चों बाहर निकले, थोड़ा मूँह हत्थ मूँह धोता, रोटियां खाधियां, चल बई अपना झोला चुक्या, चले गए ऑफिस, चले गए दुकान, फिर जदों घर वापस आए आकर मूँह धोता, हत्थ मूँह धोते, रोटी खाधी, वड़ गए खुड च। इदां दा जिहड़ा बंदे जीवन जिंदे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਸੂਰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਐਲੋ ਔਰ ਗੈਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਚਨ ਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਘਰੋਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਪਣ ਜਾਂ ਕੰਜੂਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੀਵ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਜਰਾ ਵਿਆਧੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹਨ। ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਮੱਖੀ ਚੂਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਜਰਾ ਵਿਆਧੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਲਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਜੂਸ। ब्राह्मण की करता ये एतद अक्षरम गार्गी विदित वासमा लोकाद प्रैति स ब्राह्मण। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਕਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। कहने का मतलब है कि अर्जुन जी कृपणता का वर्णन कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि मैं शरीर के नाल अटैच्ड हो गया, या शरीर के जिहड़े रिश्ते नाते जिहड़े बंदे ने उन्हां नाल मैं अटैच्ड हो गया, इस करके मैं अपना जिहड़ा धर्म है वो भुल गया। हुण तुसीं दसो मैं की करां। इस करके भगवान दे कोल जाया जांदा है जदों साडे अंदर कृपणता का दोष आ जाता है। जदों सानूं पता है कि मैनूं भगती करनी चाहिदी है, फिर भी साडे कोल भगती नहीं हो रही, फिर तुसीं जाओ भगवान दे कोल। तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेया उत्तमम। उपनिषदां विच भी क्या है कि इस करके गुरु दे कोल जाना चाहिए है जदों तुहानूं ऐ ना पता लगे कि श्रेष्ठ ना केड़ा धर्म श्रेष्ठ है, भागवत धर्म श्रेष्ठ है या लौकिक धर्म श्रेष्ठ है, शरीर की रक्षा करना श्रेष्ठ है या आत्मा की रक्षा करना ज्यादा श्रेष्ठ। जदों ऐ तुहाडे अंदर दुविधा चले फिर गुरु दे कोल जाना चाहिए। ते यही अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन अगले श्लोक कह रहे 8वें श्लोक मैनू अजिहा कोई साधन नजर नहीं आता जिहड़ा मेरी इंद्रियां नूं सुकाउण वाले इस शोक नूं दूर कर सके। मैनू नहीं समझ आ रही की करा। स्वर्ग ते देवतियां दे राज वांगू इस धन दौलत नाल भरी सारी परती दे अदुੱਤੀ राज प्राप्त करके भी
मैं इस शोक नूं दूर नहीं कर सकता। अर्जुन कह रहा तुसीं भावें मैनूं स्वर्ग दा राज दे दिओ तां भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकदा, तुसीं ही मैनूं दस सकदे कि मैं की करां, मैनूं नहीं समझ आ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਤਪਰਯ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੱਭਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਵੋਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। हरे कृष्णा। श्री प्रपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।